Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Столица Молдовы отметила Национальный день вина. С 1 октября десятки тысяч пожилых людей получат ежемесячную надбавку в размере 1000 леев. В Камрате прошел митинг, на котором обсудили проект изменений в налоговый кодекс, касаемый НДС. Национальный день вина отметили на площади Великого национального собрания. Это призыв к солидарности отрасли и всем людям, которые на протяжении долгого времени принимали участие и внесли свой вклад в развитие этой отрасли, заявила директор Национального офиса винограда и вина на торжественном открытии мероприятия, передает IPN. Республика Молдова является 14-м по величине экспортером вина в мире. Большая часть производимых вин предназначена для зарубежных рынков и достигает более 75 стран мира. Это первая причина, по которой страну посещают туристы, число которых увеличивается с каждым годом. Президентка Майя Санду отметила, что слоган нынешнего издания «Наше вино покоряет мир» отражает одну из лучших новостей, которую 2023 год принес молдавским виноделам. Сегодня мы экспортируем в Европейский Союз в 5 раз больше вина, чем в 2012 году. А усилия наших виноделов ответить на запросы все более динамичного сектора привлекли внимание потребителей и сомелье со всего мира. Владимир Боля, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности, сообщил, что в доказательство исключительности виноградарей и виноделов Республики Молдова было принято решение, что в 2025 году в Республике Молдова состоится крупнейший съезд всех виноделов республики. С 1 октября десятки тысяч пожилых людей, получающих пенсию менее 3000 леев, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1000 леев. Это относится к пенсионерам Гагаузии, Аргиева и Тараклии. Сегодня в рамках заседания исполнительного комитета мы одобрили заключение контракта о спонсорстве для оказания дополнительной финансовой поддержки нашим пожилым людям из внебюджетных средств. Заявление на получение надбавки к пенсии можно будет подать по месту жительства в Приморье через службу социальных ассистентов, сообщила Башкан Гагаузии Евгения Гуцул. В воскресенье на центральной площади города Камрат был организован митинг, на котором организаторы мероприятия акцентировали внимание на главный вопрос по поводу НДС, который, по словам организаторов, с 1 ноября не будет поступать в Гагаузию. А это означает, что Гагаузия не получит 600 миллионов. Один из организаторов данного митинга потребовал отставки президента и парламента. Повестка митинга была посвящена политической ситуации в стране и в автономии. Мы созвали митинг в экстренном порядке, потому что в этот день стало известно, что центральные власти лишили Гагаузию финансовой автономии. За 5 лет гагаузский бюджет недополучит свыше 600 миллионов леев. Действия центральной власти преступны и провокационны. Участники митинга потребовали единогласной отставки Майи Санду с поста главы государства и распуска парламента. Напомним, парламент Республики Молдова проголосовал во втором окончательном чтении за проект внесения изменений в налоговый кодекс, в котором говорится, что Гагаузии возмещение НДС будет компенсироваться не из госбюджета, а из бюджета автономии. После 3 лет ожидания жители деревни Поляска наконец-то получили новый дом культуры. Подробнее в репортаже наших коллег ТВ Каушень. Așa ceva aștept 30 de ani. Am ajuns la vârsta care pot aprecia, pot vedea bine și frumos, deci sunt emoționat, sunt mulțumit. Este o frumusețe rară pentru satul nostru, pentru că reparația capitală, știți bine cât e de greu să o câștigi și să o înfăptuiești. Locuitorii satului Popeasca din raionul Ștefan Vodă vor avea în sfârșit un cămin cultural modern după toate standardele. Construit încă în anii 70 ai secolului trecut, Casa de Cultură din localitate necesita de mult o reparație capitală.
Acoperișul curgea, scaunele erau învechite, iar pereții și pardoseala plini cu mucegai. În anul 2020, autoritățile locale au reușit să atragă investiții prin Agenția pentru Plăți în Agricultură pentru schimbarea acoperișului, iar 2 ani mai târziu, în 2022, datorită programului satului european, au fost posibile și lucrările interioare. La 5 octombrie, de ziua lucrătorului din învățământ, a avut loc inaugurarea oficială. Dacă ți se face dor de tata și mama, revii la baștină. Dacă ai obosit de atâtea drumuri, revii la baștină. Dacă străinătatea te doboară, revii la baștină și prinzi rădăcini. O casă de cultură înseamnă că acest sat este viu. El respiră, el trăiește. Era într-o stare, n-aș zice deplorabilă, de atâta pentru că era păstrat într-un fel. Dar istoric, Casa de Cultură din Popeasca este cea mai veche din raion. Ea a fost construită, nu pot să vă spun acum anul, adică ea a construită și ca model, ca construcție, era foarte veche. Și de atâta cei ce era în jur, și înăuntru, și în afară, era foarte, foarte, foarte vechi. Partea dinăuntru încă a fost reconstruită odată, 30 de ani în urmă, poate mai mult, 40 de ani în urmă, cu niște materiale din epoca dată și de cele erau tot tavanul curgea, adică multe alte lucruri, și acoperiș și așa mai departe. Era într-o stare nu prea frumoasă. Evenimentul de inaugurare a reprezentat un moment de mândrie pentru locuitorii satului. De acum parcă ar fi a doilea viață a Casei de Cultură, cu tot alta. Dar să mă compar eu emoțiile care sunt, să spun care erau atunci. Desigur că eu tot timpul am fost pe scena Casei de Cultură și emoțiile cele mai mari. Și acum aș vrea să iau fluierașul să le cânt oamenilor pe scenă Casă de Cultură. Cultura tot timpul rezidă în sufletul omului și dacă e Casă de Cultură, de aici trebuie să emane cultură. Dar faptul că s-a făcut această renovare și a fi ca un centru de modelare a abilităților artistice, a copiilor, a tineretului și totodată iar mai învăța și cultura comportamentului. Asta eu socot că e foarte important. La festivitate au participat autorități locale, membri ai comunității și oficiali, care au contribuit la atragerea proiectului. Întreruperea asta de 2 ani, cât a durat renovarea, reconstrucția, dumneavoastră ați fost fideli, fanați în a cântatului, în a dansatului, în a conservarea, promovarea și transmiterea obiceiurilor și tradițiilor culturale, educative a satului. Consiliul Raional în 2020 a alocat 200.000 de lei pentru achitarea contribuției la implementarea proiectului. În 2021 și tot în 2020, 50.000 s-au alocat pentru reparația monumentului dintr-al doilea război mondial, oamenii care au și muncit la Casa asta de Cultură zidind-o. Am avut ocazia de a participa și a realiza aceste lucrări, fiind practic vecin cu Casa de Cultură, trecând în tinereța și copilăria pe aceste scări la Casa de Cultură. La moment, având și oficiu, suntem oficiu, vecinătate cu Casa de Cultură. Vă mulțumim mult pentru încrederea care ați avut-o. Acesta este rezultatul vredniciei dumneavoastră. Acesta este rezultatul responsabilității pentru ceea ce ați moștenit de la părinți, fiindcă Casa aceasta de Cultură a fost pusă prin fundamentul strămoșilor. Eu fiind specialist în investiții, de multe ori am fost supărată pe finanțatori și am zis, când ziceau că casele de cultură sunt inutile, că hai să facem grădinițe, facem școli, facem altceva, dar la ce case de cultură? Și ca să nu fie doar vorbă goală, eu am venit cu primii trandafiri care vor fi plantați în preajma Casei de Cultură.
Noul edificiu al Casei de Cultură Popeasca dispune acum de facilități moderne, inclusiv o sală de spectacole echipate cu scenă și scaune moi. Edificiul se dorește să devină un punct de atracție pentru diverse activități culturale și sociale și un spațiu dedicat oamenilor de cultură. Trei ani de când au demarat lucrările, când s-au pornit. Să vă spun, eram la curent încă înainte de a se pregăti proiectul ăsta. Și chiar era așa, la îndoială și a sprimească cu o parte din Casa de Cultură, colțul ăsta din stradă de aici, mai se rispea. Era niște fisuri când încăpie mâna până la cot acolo. Dar să zic că era proiectat, s-a făcut Casa de Cultură, cum se vorbește și cum era real atunci, de colhoz, fără specialiști, fără proiecte, fără materiale, fără tehnologii. Să începe reparația cu o expertiză. Tinerii din satul Popeasca se arată bucuroși de acest edificiu și spun că vor veni aici cu mare drag. Această sală pentru mine reprezintă un nou mod de a expune frumusețea satului. Un loc unde vom putea cânta mai multe lucruri. A schimbat podelele, scaunele de aici, este foarte frumos, adică a schimbat împrejur, vor să fac și un parc. Înainte era cum? Era bine și confortabil, dar totuși acum este mult mai bine. Sunt trombonist, învăț deja 5 ani acordeon și m-am ocupat de instrumente aerofone. Acum e mult mai frumos și mai, cum să zic, mai nou. Oficialii afirmă că Casa de Cultură va fi o platformă esențială pentru organizare de evenimente culturale, concerte, expoziții, conferințe și activități educative, servind drept centru de coeziune socială pentru întreaga comunitate. Am început lucrările de reparație a acoperișului și planșeului la finele anului 2020 și le-am finalizat în anul 2021, la sfârșitul anului. Pe parcursul acestui timp am elaborat documentația tehnică, proiectul tehnic, documentație de deviz privind reparația interioară a încăperilor Căminului Cultural. Am depus cerere de finanțare la primul apel anunțat de programul satului european, am obținut finanțare și am dat curs și a doilea proiect. Lucrările de reparație interioară a încăperilor a început în toamna anului 2022, anul trecut, și am finalizat acum. Lucrările de reparație și reconstrucție a Casei de Cultură Popeasca au costat aproximativ 6 milioane de lei. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами на нашем канале, подписывайтесь на наши социальные сети. До скорых встреч!